Mera Charge, and a great welcome to all the leaders from Tamil Nadu, and also welcome Usha ma'am. Thank you, sir. हमारा charge nutri charge, mera charge nutri charge. Yes, sir. Voice break ஆகுது மேடம் உங்களுக்கு. வேற எங்க உட்காரணுமா? இப்போ ஆல் ரைட், இப்படியே உட்காருங்க. Okay. Okay. So we'll start with the anthem and then we'll move on with this. One of the great product which is required, as Kamara sir said, who wants to be slim and fit, this is what we have to give. Okay. And if somebody who is slim and want to be fat, that will tell you later. But now this is only for those people who have got more fat in their body and they want to become beautiful, handsome by maintaining the body with less of fat. So we'll talk much and more about that. But before that, here we go for this wonderful anthem, NutriCharge anthem. हम सेहत के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज, आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री छूट की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। या 100 का हो, सबको खुशहाल मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज, आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा, न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का बनाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज, आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज,
NutriCharge. Mera charge, NutriCharge. Okay, thank you. Now we'll move on with the product. And I think this is very, very important product. And this can save many lives. And not only that, it can also make you absolutely healthy and fit. சார் சவுண்ட் கேட்கல சார். ஹலோ ஹலோ. Yeah, is it clear now? நாட் கிளியர் சார். Sir, your voice is very low. Very low, huh? Very low. Yeah. வெரி மச். What actually Not, happened? it is not audible at all. Okay. Now, பெட்டர் சார். okay, I will do one thing. I'll just go out and come back. Okay. எஸ் சார். That's much better. If I leave, then I'll come back. Sir, now it is all right, sir. Poitara. அவரு வாய்ஸ் கிளியரன்ஸ்க்காக வெளியே போயிட்டு உள்ள வர. For most of the people in India, okay, most of the people in India, and as you can see that when we walk around, we will see people with lot of fats, and unfortunately, most of the people think that this is a sign of prosperity, this is a sign of health, this is a sign of everything. But unfortunately, the fat which is there fixed into their body is not the sign of all these things what I said. It is only a sign of unhealthiness, and the body is absolutely ready to take on diseases. So now this is a product which is a clinically proven product, and that will save many a person's life. So let us see what actually it is and how it works and how it really turns the person from unhealthiness to healthiness. Yes. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த அற்புதமான ஒரு ப்ராடக்ட் பத்தி தான் சொல்ல வந்திருக்கேன். யாரெல்லாம் ஒரு ஆழமான உடல் அமைப்போடையும் அழகான எடுப்பான உடல் தோற்றத்தோடையும் இருக்க விரும்புறாங்களோ அவங்களுக்கான உண்டான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் நம்மளுடைய ஸ்லிம் அண்ட் ஃபிட் அப்படிங்கிறது. இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம எத்தனையோ இந்த நடைமுறை வாழ்க்கையில நம்ம எத்தனையோ மனிதர்களை பாக்குறோம். அவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் குண்டாவே கூட இருக்காங்க. அவங்க அந்த குண்டா இருக்கிறது நம்ம சொல்றது வழக்கம் தெரியுமா? தொப்பை இருந்தனாக்கா தொப்பை வச்சுட்டா அவரே அதிர்ஷ்டம் தான் அப்படின்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க. அது அதிர்ஷ்டத்துக்கான ஒரு சைன் தான் இந்த தொப்பை வைக்கிறது, இந்த குண்டா இருது, இதெல்லாம் ரொம்ப செழிப்பா நல்லா இருக்காங்க அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா நிச்சயமா அது கிடையாது. இது என்ன மாதிரி ஒரு சைன் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஒரு ஆரோக்கிய கேடுக்கான ஒரு சைன், ஒரு அறிகுறி அப்படிங்கிறத நம்ம நிச்சயம் புரிஞ்சுக்கணும். உண்மையில பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ஒரு ரொம்ப கிளினிக்கலி ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு உணவு, துணை உணவு தான் நம்மளுடைய S&F அப்படிங்கிறது. இது வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும், யாரெல்லாம் எடுத்துக்கணும், இதை எடுத்துக்கும் போது எப்படி நம்ம ஒரு ஆரோக்கிய கேட்டுல இருந்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம உடம்ப மாத்திக்கிறோம், அப்படி அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் இப்ப நம்ம பார்க்க இருக்கோம். நன்றி சார். நெக்ஸ்ட் சார். Yes. So this is NutriCharge S&F, which most of the people say slim and fit. So one thing is very clear: if a person is slim, he is the most fittest person. Clear, na? So that is what it is. So now, as we all know, I've been telling this you for a very long time that our body is made up of 4 major components, and they are fat, water, bones, and muscles. Now, people don't care about water because they don't know about it. People don't care about bone; they don't really care about it. They don't know about muscle; they don't care about it. The only thing they know is about the fat. The more the fat, the more healthy they think. But unfortunately, more the fat and less these 3. Okay, the weight is what? The weight of the body comprises of all these 4 things, right? And when we go to the weighing machine and weigh our body, and if there is some amount of weight shown, for example 75, 80, whatever it is, if you are happy looking at that, then also you are mistaken. And if you are unhappy with seeing that weight, this is also, you are not very sure about it, and this is also not a sign of happiness over there, right? What actually I want to say is the weight is not a factor here. You need to see the weight of all those things which is required by our body, and they should not be exceeding in your body. For example, water, bone, and muscle.
all these three put together comprises to a single terminology called lean body mass. What is that? Lean body mass. And fat is totally exempted from this. So a person who is healthy, he will have this lean body mass more than this fat. And if a person who is absolutely fatty and is unhealthy, what will happen is he will have more fat and less of this lean body mass. So what is actually happening? Fat is above normal and these are all below normal. So that is what he is become unfit and unhealthy. So make sure that the water level, the bone level, and the muscle level in your body is much more than that of fat. Yes, ma'am. எஸ் சார். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு. அது ஸ்லிம் அண்ட் ஃபிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸ்லிம்மா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம நம்ம வந்து ரொம்ப ஃபிட்டா இருக்கவும் செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தத்துல இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான நம்மளுடைய உடல் அமைப்பை பார்க்கும்போது முக்கியமான 4 விஷயங்கள் இதுல வந்து அமைஞ்சிருக்கு. எப்படின்னா ஃபேட்டு, அப்புறம் ஃபேட்டுங்கிறது நம்ம கொழுப்பு சத்துன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது அப்புறம் வாட்டர், நம்மளுடைய எலும்புகள் போன், அப்புறம் மசில்ஸ். இது 4 சேர்ந்து தான் நம்முடைய உடல் அமைப்பை உருவாக்கக்கூடிய அந்த வெயிட்டை கொடுக்கக்கூடிய வெயிட், நம்ம உடல் எடைன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த எடைக்கு ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயங்களா இருந்துட்டு இருக்கு. உதாரணத்துக்கு நாம ஒருத்தர் வந்து ஒரு 75 கிலோ இல்லைன்னா ஒரு 80 கிலோ இருக்காரு அப்படின்னா, அவர் அந்த 75 அல்லது 80 கிலோ எடை உள்ள அந்த நபர் அதை நினைச்சு நம்ம சரியான எடையில தான் இருக்கோம்னு அவர் சந்தோஷமும் படலாம். இல்ல நம்மளோட ரொம்ப எடை ஜாஸ்தியாக இருக்கிறோமே அப்படின்னு கவலையும் படலாம். ரெண்டுத்துக்குமே வந்து காரணங்கள் இருக்கிறது. இந்த வெயிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் நம்ம எடுத்துனோம்னாக்க அது வந்து வெறுமனே ஒருத்தர் குண்டா இருக்காரு இல்லைன்னா ஒல்லியா இருக்காரு அப்படிங்கிறதுல அது கணக்கு இல்லை. இது முக்கியமா வந்து இதுல 3 விஷயத்த நம்ம எடுத்துக்கலாம். வாட்டர், போன்ஸ், மசில்ஸ். அதை எடுத்துனோம்னா இது 3 நம்ம அளவா இருக்கும் பொழுது அந்த கரெக்டான அளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த உடல் அமைப்பை அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம லீன் பாடி மாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த 3 சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் அந்த லீன் பாடி மாஸ் அப்படிங்கிறது. இதுல வந்து ஃபேட்டுங்கிறது தனியா நிக்கிறது. ஃபேட்டு வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த லீன் பாடி மாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு மாறி போயிடுறது. ஃபேட் வந்து கரெக்டா இருந்து மற்ற விஷயங்களும் சேர்ந்து இருக்கும்போது தான் அதை வந்து நம்ம லீன் பாடி மாஸ் நம்ம சொல்ல முடியும். எஸ், நெக்ஸ்ட் சார். So always you want to have fat less and lean body mass more. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Sir, not hello. Yeah. I'm not able to hear you, sir. Say it again, sir, please. Yeah. What I said is always see to that your lean body mass is much higher than the fat. Yes, sir. Yes, sir. அதனால நம்ம எப்பொழுதுமே நம்ம இந்த ஃபேட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இல்லாம லீன் பாடி மாஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து நம்மளுடைய ஃபேட் இதை விட நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியே இருக்கிறதுங்கிறதா நம்மளுடைய உடல் அமைப்புங்கிறது சரியான அவருடைய இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாகும். எஸ் சார். Now, what are the causes of increasing body fat? Okay, how the body fat increases in our body? The first and foremost thing is unhealthy food and unhealthy drink. Yes, ma'am. நம்மளுடைய உடல் எடை பருமன் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஆரோக்கியம் இல்லாத உணவுகளையும் ஆரோக்கியக்கேடான ஒரு ட்ரிங்க்ஸையும் நாம எடுத்துக்கிறது தான் காரணமா அமையிறது. எஸ் சார். Yeah. And then casual lifestyle, no active exercise, no walking, nothing, simply sitting, sedentary life. That's again the other cause of increasing body fat. அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கேஷுவலா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை முறையை நம்ம வாழறது, நம்மளுடைய ஒரு உடல்ல ஒரு சுறுசுறுப்பா இயங்குறதுக்கோ அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு வகையும் கொடுக்காம எப்பொழுதும் நம்ம ரொம்ப சௌரியமா உட்கார்ந்து ஒரு ஒரு ஆக்டிவா இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்துட்டு இருந்தோம்னா அதுவும் கூட நம்மளுடைய உடல் எடையை அதிகமாகிறதுக்குண்டான ஒரு முக்கியமான காரணமா அமையுது. அதாவது நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலே வந்து
இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்தோம்னா ஒரு டிவினா எழுந்து போய் கூட ஆஃப் பண்ண மாட்டோம். ரிமோட் உட்காந்த இடத்துல ரிமோட் ஆன் பண்றது, அப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லாமே உட்காந்த இடத்த விட்டு நகராம நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த ஒரு ஆக்ஷனே இல்லாம உடம்புக்கு ஒரு 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 செயல்பாடே இல்லாம இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை தான் நம்மளுடைய கேஷுவலான லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய உடல் எடை காரணமா இருக்கு. இன்னொரு முக்கியமான காரணம். எஸ் சார். Next is again lack of exercise, which we have already talked about. Then using the lift only. That means the person is never using the staircase, he never is going up or coming down through stairs, only using lift. Yes. எஸ் சார். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸசைஸ் ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம அது ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து மாடிப்படி ஏறி இறங்காம எப்பொழுதும் இந்த லிஃப்ட் அந்த மாதிரியான சௌகரியமான விஷயங்களே நம்ம யூஸ் பண்றது. எந்த விதத்துலயும் நம்ம உடம்புக்கு நம்ம ஒரு இயக்கத்தை வந்து கொடுக்கறதே கிடையாது. அதுவும் ஒரு காரணமா அமையிறது நம்ம உடல் பருமன் ஆறதுக்கு. எஸ் சார். Stress is the another one. Yes. ஹலோ. Yes, ma'am. Stress. It gets low voice often, sir. I don't know why. That's why I'm stress. இன்னொரு அதாவது பழு மனசுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பழுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. நம்ம வேலைகள் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, இந்த நேரத்துக்குள்ள நம்ம முடிக்க முடியல அப்படின்னா நம்ம மனசுக்குள்ள அது ஒரு பழுவாயிடும், அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுறது. அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்ல நம்மள ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதுனாலயும் நம்மளோட உடல் பருமன்கிறது ஜாஸ்தி ஆயிடுறது. எஸ் சார். Then crash diet, that most of the people, if somebody says that you are fat, the person starts dieting. Dieting is another big problem of increasing body fat. So never do dieting. Yeah. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சாப்பிடுற உணவு பழக்கங்கள். அதுல என்ன பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப வந்து டயட்டிங் சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு அளவு உணவு எடுத்துக்காம, முக்கியமா இந்த ஐடில ஒர்க் பண்ற மனிதர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து நேரத்துக்கும் சாப்பிடுறது இல்லை, ஆனா அதே சமயத்தில் தேவையான உணவும் எடுத்துக்கிறது இல்லை. ரொம்ப டயட்ல இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு தேவையான உணவு எடுத்துக்காதது ஒரு காரணமா அமைஞ்சிடுறது. எஸ் சார். And most important, untimely food. That's what I used to say every time, that you should be absolutely disciplined, correct time sleep, correct time getting up, and correct time eating the food. And if it's not done, that's also a big problem for increasing the body fat. Yes. எல்லாத்தையோட ரொம்ப முக்கியமானது வந்து சரியான நேரத்துக்கு உணவு சாப்பிடாம இருக்கிறது. ஆனா அடிக்கடி எப்பவும் சொல்றதுதான் கரெக்ட் டைம்ல உணவு எடுத்துக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம சரியான நேரத்துல உணவு எடுக்காம இஷ்டம் போல நம்மளுக்கு சௌகரியப்பட்ட நேரத்துக்கு உணவு எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மோசமான ஒரு டயட் ஆகும். அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் பொழுதும் அதுவும் வந்து நம்மளுடைய உடல் பருமனுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமா ஆயிருது. அது வந்து நமக்கு ஒரு உடல் ஆரோக்கிய கேடுக்கு உண்டான பல விஷயங்களுக்கு அது அடிகோடிட்டு விட்டுடுறது. எஸ் சார். And next one is social gatherings with food. And as you all know, when we go for a social gathering like this, after the office we meet somewhere, and before, in between the lunch we meet, whatever it is, most of the gathering is always followed by food, and we are very sure that the food which follow after social gathering will not be that healthy. People will be going for having this samosa, medu vadai and all those things, or pizza, burger, all those things, right? They won't go for a healthy food. So this is another big cause of increasing body fat. இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு கூட்டமா நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ஒரு இடத்துக்கு போறது, நம்ம சாப்பிட்றது, அந்த மாதிரியான பழக்க வழக்கங்கள்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா மேக்சிமம் பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரி இடங்கள்ல சாப்பிடக்கூடிய பொருட்கள் என்னவா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு சமோசா, பீட்சா, அப்புறம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரியான பொருட்களை அடிக்கடி சாப்பிடுறதுனாலையும் நம்மளுடைய உடல் பருமனுக்கு அது ஒரு காரணமா அமைஞ்சிடுறது. எஸ் சார். Yes, and not getting enough sleep and late night snacking. And what actually happens is most of the people have experienced this. They don't get sleep in the night, and when they get up in between, they feel hunger, and when they go straight to the fridge and whatever snacks we kept over there, because the ready food is not there, and they will not be in a mood to eat that ready food also. So they will go for this junk food which is over there in the fridge. They take it and start eating it, and this is another big problem, because once you are not getting a healthy sleep, and the other side you are taking snacks when your body is absolutely sleeping, your digestive system is sleeping. So this is another big problem.
இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, சரியான நேரத்துல தூங்காம இருக்கிறது, தூக்கமின்மை. அந்த தூக்கமின்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு நேரத்துக்கு தூங்காம அவங்க ஒரு அன்டைமிங்ல அவங்க முழிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பசி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். உடனே ஏதாவது சாப்பிடறதுக்கு கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு அவங்க போவாங்க. ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பார்த்தாங்கன்னாக்கா என்னெல்லாம் ஜங்க் ஃபுட்டோ, அதாவது நம்ம இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு, ஜங்க் ஃபுட்டு, ரெடிமேடா இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபுட்டு எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பொருட்கள் தான் இருக்கும். அந்த அந்த பொருட்களை நம்ம அடிக்கடி சாப்பிட்றது. ஏன்னா தூக்கமின்மை அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரியான பல விஷயங்களுக்கு அது வந்து பேஸா ஆயிடுறது. ஒண்ணா வரும்பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு தேவையற்ற உணவுகளை நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டு பழகும் பொழுது அதுவும் நம்மளுடைய உடல் பருமனுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமா அமைஞ்சிடுறது. எஸ் சார். And also eating less food but having more calories. That's biggest could be another problem, because there are so many people say, sir, I don't take much of the food, but I don't know why I'm getting more body fat and all those things. Because maybe he is eating less, but the food which he is eating will have more calories, and the more calorie you eat, the more dangerous it is. That is another big thing to understand. இதுல இன்னொரு காரணமும் இருக்கு. சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் வந்து நிறைய சாப்பாடே சாப்பிடுறது இல்ல, சாப்பாடு ரொம்ப கம்மியா தான் சாப்பிட்றேன், நான் ஏன் இவ்வளவு குண்டாறேன்னு தெரியல அப்படிம்பாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து நிறைய கலோரி இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகளை அவங்க ரொம்ப எடுத்துப்பாங்க. உணவு நம்முடைய ரெகுலரா சாப்பிடக்கூடிய உணவு கம்மியா இருந்தாலும் அவங்க எடுத்துக்கக்கூடிய உணவுல கலோரி ஜாஸ்தியா இருக்கும் பொழுதும் அவங்களுக்கு இந்த ஃபேட்டுனால கலோரி ஜாஸ்தியாகி அதை அவங்க வந்து சரியானபடிக்கு அவங்க அதை யூஸ் பண்ணாதனால, எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணி யூஸ் பண்ணாதான் அந்த கலோரி உங்களுக்கு செலவழியும். அதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லாம போறதுனால அவங்களுடைய உடல் வந்து பருமன் ஆயிடுறது. அதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணமா ஆயிடுறது. எஸ் சார். And this is how the body fat increases in our body. That is, you are eating more calorie and you are burning less calorie. So what will happen? You will gain weight like anything. The more the calories, the more the weight is. So if the more calorie you are taking, you need to burn it up the equal level. Then only this weight will be in a balanced form. Now what is happening? Look at this. The weight is gaining because of more calorie you have eaten, and the calorie burnt is absolutely less. Yes, ma'am. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாம வந்து கலோரி ஜாஸ்தி ஆயிட்டே போறது, அதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு அந்த கலோரியை நம்ம வந்து பேர்ன் பண்றதே கிடையாது. நிறைய உடம்புல கலோரி சேர்ந்து போய் அதனால உடம்புல வெயிட்டும் ஜாஸ்தியா போயிடுறது. ஆனா அதை நம்ம அந்த எடுத்துன கலோரி எல்லாத்தையும் நம்ம எரியூட்டப்பட்டால் தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம உடம்பு வந்து நார்மல் வெயிட்ல இருக்கும். ஸோ நிறைய கலோரி எடுத்துட்டு அதை நம்ம சரியானபடிக்கு நம்ம உடம்ப ஆக்டிவா ஒரு எக்ஸசைஸ் எல்லாம் கொடுக்காம இருக்கும் பொழுது அந்த வெயிட்டுங்கிறது குறையவே குறையாது, வெயிட் நிறைய போட்டுட்டே தான் இருக்கும். எஸ் சார். Now why this happens? That is, the more calorie you eat, and less calorie you burn, you gain weight. Why? Because these calories, all the extra calories which is stored in your body will transform into fat. So this is what everybody need to understand. Okay, so every extra calorie which you eat will be deposited in your body as fat. Otherwise also fat is there, and this will also enhance the amount of fat in your body. That means the person needs only 1500 calories per day, an adult, and whatever you take above that will turn into fat. Yes, ma'am. இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, கேலரி ஜாஸ்தி ஆறுது, ஆனா அந்த கேலரிக்கு நம்ம சரியானபடிக்க பேர்ன் பண்ணாம இருக்கிறது வந்து உடம்பு வெயிட் போடுறதுன்னு சொன்னோம். அந்த வெயிட் போடுறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படாம தேவைக்கு அதிகமாக சேரக்கூடிய அந்த கலோரி எல்லாமே ஒரு ஃபேட்டா, கொழுப்பு சத்தாக மாறி நம்மளுக்கு உடல் பருமனை ஜாஸ்தியாக்கி விட்டுடுறது. அதுதான் ஒரு முக்கியமான அது சரியானபடிக்கு அந்த கேலரிஸ் வந்து பேர்ன் ஆயிடுச்சுனாக்கா நம்மளுக்கு உடம்புல வெயிட் போடாது, நார்மலா இதுவும் அதுவும் சமமா இருக்கும். அப்படி நாம இருக்க விடுறதே இல்லை. நாம வந்து ஜாஸ்தி கலோரி எடுத்துன்றோம், அதை சரியானபடிக்கு நம்ம அதை செலவு பண்றாம வச்சிருக்கிறோம். ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு 1500 கேலரி அளவுக்கு இருந்தாலே போதுமானது. ஆனா நாம எடுத்துக்கிறது அதை விட ஜாஸ்தியா தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். எஸ் சார். Yes. So every additional 9 calories from fat means 1 gram fat in the body. So that's what I said. 1500 calories is the limit which is required, and every extra will turn into fat. That's you have already understood. Now, who needs to reduce body fat? This is very, very important. Now, who needs to reduce the body fat? The people who are overweight, number one. The people who have been upset by different diet. That means the person is dieting, he is experiencing different types of food, but the fat is not reducing. That person also needs to reduce body fat.
and whom the doctors have advised to lose weight, okay, and who have got this dreaded disease called diabetes, high blood pressure, heart disease and stroke, joint pain and back pain, and difficulty in breathing. All these, and for ladies, PCOD. The PCOD and PCOS is all similar, right? Polycystic ovarian disease. All these will create a heavy overweight. So you need to cut it off all this. And sleep apnea, I'll tell you later. Yes, ma'am. That image, sir, that fat becomes calorie, no? Because of fat, 9 calories will get per gram. No. What I want to tell here is every additional 9 calories which it gets from the fat will turn into 1 gram fat in the body. Okay, sir. Okay, sir. So what I said, 1,500 is the Yeah. Yes, sir. 9 கிராம் கார்போஹைட்ரேட் 1 கிராம் கொழுப்பா கன்வெர்ட் ஆகுது. இல்ல சார். ஒவ்வொரு நம்மளுக்கு தேவை வந்து ஒரு 1500 கேலரி தான். அந்த 1500 கேலரிக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு சேர்க்கப்படுகிற ஒவ்வொரு அடிஷனல் 9 கேலரியும் என்ன ஆகுதுன்னா அது 1 கிராம் ஃபேட்டா மாறிடுறது. அது மாதிரி 4 கேலரி அப்படிங்கிறது 1 கிராம் கார்போஹைட்ரேட்டாவும் 4 கேலரி புரோட்டீனாவும் அது மாறுபடுறது. நெக்ஸ்ட் இமேஜ் சார். அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னாக்கா நம்மளுடைய உடல் வந்து தேவைப்படாமல் நம்மளுக்கு ரொம்ப பருமன் ஆயிடுறது. அதை எப்படி நம்ம குறைக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கவலை நம்மளுக்கு வந்துடுறது. நெக்ஸ்ட் சார். For this what you have said, sir, I just what I said is who needs to reduce body fat. That means in the society we have a lot of people, and in that which people need to reduce body fat. So these are some of the examples which I given. That people who are overweight. Number 2, the people who have been upset by different diet. That means they have been experiencing different types of diet to reduce the body fat, but still failed. Okay, they need to reduce the body fat. So this is not the way of reducing body fat by dieting. No. Now, whom doctors have advised to lose weight, they need to reduce body fat. The person who is diabetes need to reduce reduce weight. And when you get the body fat in a large number, when you are overweight, you get all these diseases like diabetes, high blood pressure, heart disease and stroke, joint pain and back pain, difficulty in breathing. Ladies will have PCOD. Up to this you tell. After that there is one dangerous disease called sleep apnea that I'll tell you. Yes, sir. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உடல் பருமனா இருக்கிறவங்க வந்து உடம்பு குறைக்கிறதுக்கு வந்து அவங்க முயற்சிகள் பண்றாங்க. அடுத்தது பாத்தீங்க நெக்ஸ்ட் சார், இது யாரெல்லாம் உடல் அதிக அளவுக்கு சாப்பிடாம யாரெல்லாம் வந்து உடம்ப குறைக்கணும் டயட்ல இருக்கணும்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க. நெக்ஸ்ட் சார். அப்புறம் டாக்டர்ஸ் வந்து யாருக்கெல்லாம் உடல் பருமன் ஜாஸ்தியா இருக்கு அவங்க வெயிட் குறைக்கணும்னு சொல்றாங்களோ அவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக அந்த உடல் பருமனை உடலோட வெயிட்டை குறைக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியமா இருக்கு. இல்லைனாக்கா அவங்க இந்த மாதிரி டயபெட்டிக், அதுக்கப்புறம் டயபெட்டிக் மாதிரியான ஒரு விஷயம் அவங்க அதை வந்து அவங்க அந்த பிரச்சனையெல்லாம் அவங்க போயிடும். இந்த ஓவர் வெயிட். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் இமேஜ் சார். High blood pressure. பிபியும் ஜாஸ்தியா போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு, பிபி அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வருது. அப்புறம் பிரீதிங் ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. லேடிஸ் எடுத்துட்டோம்னாக்கா அவ்வளவும். அதுக்கப்புறம் ஓவர் வெயிட்னால வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ், அதுக்கப்புறம் இதயம் இதாருது, டிஸ்டர்ப் ஆகுது. இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டா ஓவராலா நம்மளுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ்ங்கிறது இந்த ஓவர் வெயிட்னால ரொம்ப வரக்கூடிய வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்கிறது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தூக்கமின்மையும் அதுக்கு ஒரு தூக்கமின்மையும் நம்மளுக்கு அந்த பிரச்சனையை கொண்டு வந்துரும். எஸ் சார். PCOD I said, sir. Okay, right. And the next one is these are the health effects due to overweight, right? If the person is overweight, if a person is fatty, has got fatty body, these are all problems which that person will have. Diabetes they will have, high blood pressure, heart disease, stroke,
joint pain, back pain, all sorts of problems, difficulty in breathing. He cannot stand and walk for long. Then PCOD for ladies, and last but not the least is sleep apnea. Very, very, a sort of dangerous disease only. But the problem is the person who is having may not be able to feel it. Only the person who is along with that person can feel it. For example, what actually is sleep apnea? It is when you are sleeping. sir. It is when you are sleeping, your breath is stopping suddenly, and also suddenly starts again. Sometimes that stop will be a full stop. That can also happen. So this is a big problem, isn't it? So you are sleeping, the breathing is happening, suddenly the breath stops, and after some time it starts. That is a common type, and that is called sleep apnea, right? And the common sleep apnea is OSA. OSA. And what is that OSA? OSA is obstructive sleep apnea. This is the biggest O for obstructive. It obstructs your obstructive. sleep. Okay. Yeah. Okay. Obstructive sleep apnea. Yeah. இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம வந்து உடல் பருமன் அப்படிங்கிறது எதுல ஒரு மோசமான ஒரு விஷயத்துக்கு எடுத்துட்டு போகும் அப்படின்னா, கொரட்டை விடுற அந்த ஒரு வழக்கம். நம்ம தூங்கும் பொழுது நம்மளுடைய பிரீதிங் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகி நம்ம கொரட்டை விடுற அந்த பழக்கம் வருது அப்படிங்கிறது என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம மூச்சு விட்டுட்டே இருப்போம். சடன்னு நம்மளுக்கு மூச்சு ஒரு மோமெண்ட் அந்த மூச்சு விடுறதுங்கிறது ஸ்டாப் ஆயிடும். ஸ்டாப் ஆயிட்டு திரும்பவும் நம்ம மூச்சு விட ஆரம்பிப்போம். அந்த மாதிரியான ஒரு பழக்கம் தான் அந்த கொரட்டை விடுற பழக்கம். நாம கொரட்டை விடுறது நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது, நாம தூங்கிட்டு இருப்போம். ஆனா பக்கத்துல உள்ளவங்க அதனால ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அவங்க சொன்னாதான் நம்மளுக்கு தெரியும், நாம இவ்வளவு கொரட்டை விடுறீங்களே, என் தூக்கமே கெட்டு போச்சு அப்படின்னு கூட பக்கத்துல நம்ம கூட அருகில் படுக்கக்கூடியவர்கள் நம்மள்கிட்ட சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த மாதிரி கொரட்டை விடுறது அப்படிங்கிறது ஒரு நிமிஷம், நம்ம ஒரு செகண்ட், ஒரு மோமெண்ட் அந்த கொரட்டை அந்த பிரீத்துங்கிறது நின்றுட்டு திரும்ப ஆரம்பிக்கும். சப்போஸ் நின்றுட்டு திரும்ப ஆரம்பிக்காமலே போயிடுச்சுன்னா அது எவ்வளவு ஒரு கொடுமையான ஒரு விஷயம். அதனால அந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு வரக்கூடாது. இந்த மாதிரியான ஒரு இதுக்கு வந்து OSA அப்படின்னு சொல்றாங்க, obstructive sleep. A for what sir? Apnea, sleep apnea, written over there. Apnea. அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அதனால கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் நம்மளுடைய உடலுக்கு ஆரோக்கியக்கேடான பல விஷயங்கள் வந்து உடல் பருமன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதனால yes sir. Yes, now I'll tell you. And you have seen people now sleeping and making a lot of sound, snoring sound, different types of snoring sound. So that is a big problem. Now, what are the symptoms when a person has got sleep apnea? Number one, the first one is breathing stopping and starting. Number two, making gasping, snorting and choking noises, as if his breathing is going to stop forever. That type of sounds will come, and the breath will stop for a long time, and you start snorting and choking sounds, as somebody is, covering his neck and he is not able to breathe as such. That type of activity the body will start showing. Yes, you tell these two, then I'll go. Yes sir. அதான் இந்த நம்ம ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்றது இல்லையா, அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விதவிதமா வந்து சில பேர் கொரட்டை விடுவாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டைப்ல கொரட்டை விடுவாங்க. கொரட்டை விட்டுட்டு இருப்பாங்க, சரி அவங்க தூங்கிட்டு இருக்காங்க, நல்லா கொரட்டை விட்டு தூங்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். திடீர்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடும். அப்புறம் நம்மளுக்கு பயமா கூட படும், என்னது இது, இவங்க நல்ல பத்திரமா இருக்காங்களா இல்லையான்னு கூட நம்ம செக் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பேரை நம்ம பார்த்திருக்கோம். இந்த மாதிரி கொரட்டைன்னு எடுத்துக்கும் போது நம்ம அவங்களுடைய இந்த ஸ்லீப்பிங் இதுல வந்து அது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அது. எஸ் சார். Then waking up a lot. That means in the night suddenly your sleep will break and you will sit like that without sleeping for long. Again, unhealthiness. And if at all you are sleeping, you will make a loud snoring every day. Sir, I'm not able to hear you properly, sir. It's getting break, sir. Yeah, because now the place where you are, that's why the signal is. Your voice, it is not clear, sir. The words are not. Oh, okay. Now what I said is, yeah, the person who has got sleep apnea will suddenly break the sleep and he will wake. He will not get sleep then. He will be sitting in the room without sleeping. That's one thing. Yes, sir. Yes, again, signal and sign of unhealthiness, right? And yes, tiredness. sir. Yes. And the second one is, if at all he sleeps, he will make a loud snoring. Absolutely heavy sound will come when he sleeps.
So that is what I said, that if a person has got sleep apnea, he will not be able to understand it. The person who is sleeping along with him can be able to understand it. Yes, sir. எஸ் சார். அதாவது நான் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க தூங்கும்போது ரொம்ப பலமா கொரட்டை விட்டுட்டு தூங்குவாங்க. அவங்க அந்த மாதிரி தூங்குறது வந்து பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு தான் தொந்தரவா இருக்குமே ஒழிய, இதுக்கு போய் ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்றோம் நம்ம. பக்கத்துல உள்ளவங்க படுத்திருக்கிறவங்களுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இவங்களுக்கு அது கம்ப்ளீட்டா அந்த அந்த தெரியவே தெரியாது, நம்ம கொரட்டை விட்டுருக்கோம் அப்படிங்கறதே அவங்களுக்கு தெரியாது. சில பேர் நல்லா கொரட்டை விட்டுட்டு தூங்கி எழுந்திருப்பாங்க. சடனா அவங்களுக்கு தூக்கம் முழிப்பு வந்து அவங்க எழுந்து உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க. ரொம்ப தூக்கம் போய் அவங்க எழுந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கும். சில பேர் வந்து தூங்குவாங்க, ஆனா பயங்கரமா கொரட்டை விட்டுட்டே தூங்குவாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நிம்மதியான ஆழ்ந்த உறக்கம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது. அவங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கும் அது இருக்காது. அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு இதனால வரக்கூடியது. எஸ் சார். And these are the symptoms which a person has got sleep apnea, and it is shown in the night. Now, the person who has got sleep apnea, what are the symptoms during the day he will have? And that is, number one, he will feel absolutely tired, because if at all he has slept with lot of noise, so that takes the energy away from his body, which he doesn't know. And if at all he is not sleeping, then the sleep is also not there. So both type he will feel tired. Number two, find it hard to concentrate, because his brain is not at all relaxed. His brain is not getting the sleep, so he will not be able to concentrate. You said these two, then after that I will. எஸ் சார். இப்ப இந்த மாதிரி தூக்கமின்மை காரணமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, இந்த மாதிரி ஒரு கொரட்டை விட்டு அவங்க ஒரு ஸ்லீப் அப்னியா இருக்கிறவங்க, அவங்க தூக்கமின்மை காரணமாக அவங்க காலையில அவங்க எழுந்திருக்கும் போது அவங்க ரொம்ப கம்ப்ளீட்டா அவங்க டயர்டா போயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு அவங்களுடைய டெய்லி ஒர்க் எல்லாம் பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு எனர்ஜிங்கிறது அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா இல்லாம போயிடும். அது மாத்திரம் இல்லாம அவங்களுடைய பிரெயினும் கூட ஒரு சுறுசுறுப்பு இல்லாம இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய டே டு டே ஒர்க்லயே கூட அவங்களால வந்து ஃபுல்லா கவனம் செலுத்தி அவங்க பார்க்க முடியாத அளவுக்கு உண்டான பிரச்சனைகள்லாம் இந்த ஸ்லீப் அப்னியால வந்துடுறது. எஸ் சார். Then he will have mood swings. His mood will keep on swinging. Sometimes he'll be smiling, sometimes he'll be angry, sometimes he'll be irritated. And last but not the least, he will have a severe headache when he wake up. Yes. அதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்க, மூடு வந்து அடிக்கடி அவங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆயிடும். இந்த அவங்களுக்கு சரியான உறக்கம் இல்லாதனால அவங்க கம்ப்ளீட்டா டயர்டா போய் அவங்க எப்ப கோவப்படுவாங்க, எப்ப நார்மலா இருப்பாங்கன்னு கூட நம்மளால அவங்க வந்து திடீர்னு கோவப்படுவாங்க, திடீர்னு சாதாரணமா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் விஷயம் என்னன்னாக்கா, ஒரு லாஸ்டான ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்கா, அவங்களுக்கு ஒரு கண்டினியூஸா நல்ல பயங்கரமா தலைவலிக்கும். தூக்கமின்மைங்கிறது அவங்களுடைய தலைவலியும் அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக்கி விட்டுடும். எஸ் சார். And personality loss due to increased body fat. This is another big problem, because your personality will definitely go for a toss. Look at this. This person is wearing shirt and pant. How horrible it looks. So unattractive body, number one. And number two, you will ashamed of your own body. When you look at your body in the mirror, you will feel ashamed of it. And the third one, low confidence and inferiority complex due to social neglect. But I feel it is not the social neglect. Basically, the people will be looking at you more than anybody else, because you are absolutely in a different structure as such. As you can see, a small child is looking at this lady who is horribly seated in this swinging. So these are all big problems which a person finds because of the loss of personality due to body fat. Yes. எஸ் சார். முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு நம்மளுடைய வந்து பர்சனாலிட்டி, நம்ம உடல் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப மாறி போயிடும். நம்ம உடம்பு பருமன் குண்டா ஆறுதுனால நம்மளுடைய உடல் அழகு அது வந்து ஒரு அட்ராக்ஷனே இருக்காது நம்ம உடம்புல. நெக்ஸ்ட் சார். இந்த பெண்ணை பாத்தீங்கன்னாக்க, இவங்க உடம்ப பார்த்து ஐயோ நம்ம உடம்பு இவ்வளவு நல்லாவே இல்லையே அப்படின்னு அவங்க ஒரு மாதிரி ரொம்ப மோசமா ஃபீல் பண்ற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் அமையுது இந்த உடல் பருமன் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் சார். இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த அந்த பாடி ஃபேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஜென்ரலாவே இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்னம்பிக்கை அப்படிங்கிறது நம்ம குறைபாடாதான் நம்மளுக்கு இருக்கும்.
நம்மளுடைய உடல் கரெக்டான ஒரு ஷேப்ல இல்ல, ஒரு அட்ராக்டிவா இல்ல, ஒரு அழகா இல்ல அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய தன்னம்பிக்கையை ரொம்ப குறைச்சிடுறது. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லேடி வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு ஷேப் இல்லாம அவங்க உடல் இருப்பதனால பக்கத்துல வர அந்த குழந்தை கூட அவங்களை வித்தியாசமா ஒரு வினோதமா பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை. அப்ப என்ன ஆகுதுனாக்கா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபீரியர் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துடுது. நம்ம சொசைட்டில எல்லாரும் நம்மளை ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்களோ, நம்ம இவ்வளவு குண்டா இருக்கோமே, நம்மள யாருக்குமே பிடிக்கலையோ அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவங்களே வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள்லாம் வந்துடுறது அதனால. எஸ் சார். And all these leads to a huge depression. And from here, everything changes. And look at the body of this gentleman. It doesn't look like a body itself. That is what all can cause due to increased body fat. No structure, no size, no shape. That's all. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த படத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த மனிதர் வந்து ரொம்ப ஒரு ஷேப்பே இல்லாம ரொம்ப பருமனா ரொம்ப கவலையா உட்காந்துருக்காரு. பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அவருடைய கம்ப்ளீட்டா அந்த கான்பிடன்ஸ் எல்லாம் போய் அவருடைய பர்சனாலிட்டி எல்லாம் அவர் இழந்து அவர் ரொம்ப தன்னை ஒதுக்கப்பட்டவரா அவராவே நினைச்சிட்டு ரொம்ப டிப்ரெஸ்டு ஒரு ஃபீலிங்ஸ் அவர் போயிடுவார். அந்த மாதிரியான ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலையும் வந்துடுறது. எஸ் சார். Okay. Now people who use unscientific methods to lose weight, such as crash dieting, then that is known as diet mistake. So losing weight or starving in unscientific way is harmful. That you should understand. So no diet mistakes like dieting, because that will lead to a big problem. And what are the problem? I'll tell you. Yes. சிலர் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா ஒரு சரியான வழிமுறை இல்லாம ஒரு அவங்களாவே சாப்பாடை கம்ப்ளீட்டா குறைச்சிடுறது. அவங்க நல்லா சாப்பிடக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க, ஆனா அந்த சாப்பாடு அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க. நம்ம ரொம்ப குண்டா இருக்கோம், இந்த அளவுக்கு சாப்பாடு சாப்பிட்டா நம்ம இன்னும் குண்டா போயிடும் அவங்களாவே நினைச்சுக்கிட்டு தானாவே ஒரு முடிவுல ஏதாவது ரொம்ப சம்பந்தம் இல்லாம ரொம்ப கம்மியா எக்ஸ்ட்ரீமா அவங்க குறைவான ஒரு உணவு பொருட்களை எடுத்துக்கிறது, அதுவும் ரொம்ப ஒரு மோசமான விஷயம். நெக்ஸ்ட் சார். நெக்ஸ்ட் இமேஜ். இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரீவியஸ். எஸ் சார், திஸ் ஒன் சார். இந்த மாதிரியான டயட் மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா உடலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கெடுதல் விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இது. இதனால நம்மளோட உடல் பருமன் குறையறதோ இல்லையோ, நம்ம தேவையற்ற ஒரு ஆரோக்கிய கேடான விஷயத்தை நோக்கி நம்ம போகக்கூடியான ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிடும். எஸ் சார். So what are the problems which will get you? The first and most important, immunity decrease, and you will fall ill very soon. Very dangerous one, isn't it? Sudden weight loss makes your skin absolutely loose, and when you find that your skin is absolutely loose, you try for something else, and suddenly your weight increases, and you start to look back, away in the same way. So all these are big problems which most of the people do, and that's the reason why they are not able to control the fat which is settling in their body. சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க இந்த மாதிரி வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்காண்டி அவங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் அவங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து ரொம்ப குறைஞ்சு போய் அவங்க சடன் எதுக்கு எடுத்தாலும் அவங்க நோய்வாய்ப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் உருவாகும். நெக்ஸ்ட் சார். நெக்ஸ்ட் இன்னும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து வெயிட் வந்து ரொம்ப சடன்னு குறைஞ்சு போய் அவங்களுடைய உடம்பு அந்த ஸ்கின் எல்லாம் வந்து லூஸ் ஆயிடும். அப்படியே டைட்டா உடம்புல அழகான ஸ்கின் அமைப்பு இல்லாம இந்த லூஸ் ஆகி தொலைன்னு ஆயிடும். அவங்க திரும்பவும் வெயிட் இன்க்ரீஸ் சீக்கிரம் ஆனாதான் அவங்களால ஒரு நார்மலான ஒரு லைஃபுக்கு அவங்களால வர முடியும். எஸ் சார். Then the physical weakness begins. You will feel like tired. You will feel like you are not able to be absolutely energetic. Stamina is losing. Then this is basically because the muscles in the body is also reducing along with the fat which you are thinking will take you to health. Unfortunately not. Yes. நாம வந்து ஒரு சரியான வழிமுறையில எடுத்துக்காத அந்த டயட் இதனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க உடல் வந்து ரொம்ப வீக்கா, ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லாம அவங்க ரொம்ப வீக்கா ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவங்களுக்கு சாதாரண விஷயம் கூட, ரெகுலரா செய்யக்கூடிய விஷயம் கூட அவங்களால செய்ய முடியாத அளவுக்கு பலவீனமா ஆயிடுவாங்க அவங்க உடல் அளவுல. இன்னும் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் சார். அப்புறம் இதுக்கு வந்து நம்ம டயட் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம உடல் எடைய மாத்திரம் இல்லாம நம்ம மசில்ஸையும் அது வந்து குறைச்சிட்டு வந்துடும். அந்த மசில்ஸோட ஸ்ட்ரென்த்தையும் அது குறைச்சிட்டு வந்துடும். அதனால இந்த பிரச்சனை நம்மளுக்கு வருது. நெக்ஸ்ட் சார்.
Okay. Now, so what is the scientific way to lose weight? That's the most important one. Simply, you don't try to lose your weight. We are not talking about the weight loss, in fact. We want to do something else. Okay, the weight loss, if you start to lose, the muscle, the lean body mass will also go and the fat will also. It should not. Our idea should be the lean body mass should be very strong and the fat should go. That's what is called the scientific way to lose weight. And what is that? Look at this. Yes, we'll tell that. Yes, ma'am. சயின்டிபிக் வே நாம இது வரைக்கும் பேசுறது சயின்டிபிக்கா இல்லாம நம்மளே இஷ்டத்துக்கு டயட் எடுத்துக்கிறத பத்தி. இப்ப வந்து கரெக்டா சயின்டிபிக்கா நம்ம எப்படி அந்த வெயிட்டை லாஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு விஷயம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அப்ப அது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, நம்ம வந்து இந்த லீன் பாடி மாஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதை பர்ஃபெக்டா மெயின்டைன் பண்றதுதான் அது வந்து வெயிட் லாஸ், சரியான சயின்டிபிக் வெயிட் லாஸ் நம்ம சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட் சார். Now look at this. As I told you, what you need to decrease, your body fat or weight. And many a times I said you should not go for weight loss. In fact, you should go for body fat loss. Now, look at this. These are the two things which you can see over here: decreasing muscle, bones, and water. Okay. So if you go for weight loss and unscientifically if you go, your muscle, your bone, and your water will start decreasing. That means the lean body mass will decrease. If that happens, you will be unhealthy and unfit. You will have weakness. You will lose of functionality. You cannot have stamina to perform things in a proper way. Premature aging and low immunity. This is what will happen if the lean body mass goes down. And if the stored fat is being reduced from the body, that is what is going to happen on the right side. You will have healthy and fit body. You will have physical strength. The efficiency will be increased in you. You will have stamina, prevent premature aging, and you will have strong immunity. Now look at this chart and understand what is that is needed to reduce fat or weight. So now you are very sure that you are not supposed to lose the weight as such. You need to lose the fat as such. Yes. நாம எந்த வகையில நம்மளுடைய வெயிட்டை குறைக்கிறது அப்படிங்கிற சயின்டிபிக்கா குறைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க, இது என்ன அப்படின்னா, நாம வந்து நம்ம சொல்லப்படுற அந்த மசில்ஸ், போன்ஸ், வாட்டர் அதை வந்து குறைக்காம நம்மளுடைய வந்து உடம்புல சேர்த்து இருக்கக்கூடிய அந்த கொழுப்பு கொழுப்பை மட்டும் குறைக்கிறது. இப்ப வந்து நம்ம தவறான ஒரு வழிமுறையில நாம வந்து வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கு ஏதாவது நம்ம விஷயங்கள் பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க, நம்மளுடைய மசில்ஸ், நம்மளுடைய போன்ஸ் எல்லாமே அதோட வலுவை இழந்துரும். நம்மளுடைய உடம்புல தேவைப்படக்கூடிய அந்த தண்ணீர் சத்தையும் நம்ம இழந்துருவோம். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு ஆரோக்கியம் இல்லாமலும், நம்ம உடம்பு சரியான அளவாக இல்லாமலும் ரொம்ப ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமையில நம்ம உடல் மாறி போயிடும். இன்னொரு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்க, நம்மளுக்கு ரொம்ப வந்து வீக்கா போயிடுவோம். நம்மளுக்கு சரியான உடல் வலு இருக்காது, வலிமை இருக்காது. நம்முடைய அன்றாட காரியங்களை எல்லாம் செய்யறதுக்கு தேவையான அந்த வலிமை நம்ம உடம்புல இல்லாம நாம உடல் அளவுல ரொம்ப வீக்கா போயிடுவோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா லாஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது நம்ம உடலுக்கு தேவையான அந்த ஸ்டாமினா இல்லாம இருக்கிறதுனால நம்ம தேவையற்ற ஆரோக்கிய கேடுகள்லாம் நம்ம உடம்புக்கு வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையும் அதுவும் வந்துடும். அடுத்தது வந்து நம்ம எந்த வயதுல நம்மளுக்கு ஒரு 40 வயதுல 40 வயதுக்கு உண்டான ஒரு தோற்றமோ, இல்ல 30 வயதுனா அதுக்கு உண்டான தோற்றமோ அந்த மாதிரி இல்லாம, நாம 20 வயசுலயே ஒரு 30 வயசு மாதிரியும், 30 வயசுலயே ஒரு 40 வயசு ஆள் மாதிரியும் ரொம்ப அதிகமான வயது தோற்றம் உடையவர்களாக நம்ம மாறிடுவோம். அதை விட இன்னும் ஒரு மோசமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி லெவல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடுறது. நம்ம இம்யூனிட்டி லெவல் குறைஞ்சு போச்சுன்னா என்ன ஆகும், நம்ம திரும்பவும் அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ் தான் நம்ம ஆளாகும். ஆனா அதே சமயத்துல நாம இதெல்லாம் குறையாம சரியான ஒரு சயின்டிபிக் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம உடம்புல அதிகப்படியா சேர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேட்டை நாம குறைச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, நம்ம உடம்பு வந்து நல்ல ஆரோக்கியமாகவும் பார்ப்ப அழகாகவும் இருக்கும்.
நம்மளுடைய உடல் வலிமைங்கிறது ரொம்ப நல்லபடியா இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தா நம்மளுடைய அன்றாட வேலைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு நல்லபடியா எஃபிஷியன்சியா செய்யக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நம்மளுடைய வயதும் நம்ம எந்த வயதுல இருக்கோமோ அதே வயது தோற்றத்தோட நம்ம இருப்போம். எல்லாத்தையும் விட முக்கியமா நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான இம்யூனிட்டி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். எஸ் சார். Now, loss of body fat is more important than weight loss. So this is very clear, everybody. You should not go to reduce weight. In fact, you should go to reduce fat. And the first and important thing what you can understand that your fat is reducing is, today itself you go and measure, and you measure your waist by keeping the inch tap not like this. The inch tap should come from here, navel, right? Like this it should go. And if the ladies are having more than 30, then they are in trouble. If the gentleman is having more than 35, they are in trouble. So the lady should have 30 or below. That means 27 is the best, and the gentleman should have 35 or below, and 33 is the best. The less, the more good. The more bad. Yes, ma'am. Yes, sir. நம்மளுடைய உடல் பருமனை குறைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய வெயிட்டை குறைக்கிறதுங்கிறது கிடையாது. நம்மளுடைய அதிகப்படியான அந்த கொழுப்பு சத்தை குறைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த ஒரு டேப்பை வச்சு அளந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த அளந்திருக்கிற இந்த ஒரு மெத்தடே வந்து சரியில்லை. இதுல வந்து அவங்களுடைய தொப்புள் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுல அவங்க அளந்து பார்க்கணும். அப்ப இவங்க ஒரு லேடியா இருந்தாங்கனாக்க இவங்களுடைய இடுப்பு சுற்றளவு அப்படிங்கிறது ஒரு 27 above age of 30, sir? No, there's nothing like that. The age is not a fact. Okay. Normal. 30 inch. Okay, sir. Okay, sir. அப்ப வந்து இவங்க எப்படின்னா ஒரு 27 அந்த மாதிரி அளவுல அவங்க இருக்கலாம். இது ஒரு ஆணா இருந்தாக்கா 30 இல்லைன்னா 33 அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய இடுப்பு சுற்றளவு அவங்க இருக்கலாம். எஸ் சார். So what is body fat? Body fat is the percentage of fat in the body as compared to the total body weight. Okay, that is fat percent. For example, what should be the figure of that? For male, the body fat should always be less than 20%, and for the female, it should be always less than 25%. And the next one is, what is muscle mass? It is again the percentage of total weight of the body made of muscles. Okay, and here 45% or more muscles, that SMR, when you scan the person, SMR, that is 45%, then the person is healthy man, and the ladies should have 36% or more. But actually what actually happens is, in place of muscle we have got fat, and in place of fat we have got muscle. I have scanned many people whose fat will be more than 45% and more than 36%. Basically that should be muscle, but we'll have fat. And the fat should always be less than 20 and less than 25. And in this place, you will have muscles. So this mismatching is creating a big problem in the people around. Yes, ma'am. Body fat அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேட் அதோட பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம டோட்டலா நம்ம உடம்பு கம்ப்ளீட் வெயிட் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய பாடியில இருக்கக்கூடிய ஃபேட்டோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாடி ஃபேட். நெக்ஸ்ட் சார், நார்மலா பாத்தீங்கன்னாக்க எப்படி இந்த பாடி ஃபேட்டை வந்து நம்ம எப்படி கணக்கிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தாக்க, நார்மலான ஒரு உடல் எடை இருக்கக்கூடிய நார்மலாக ஒரு ஆரோக்கியமான இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆணோ பெண்ணோ, ஆணாக இருந்தாக்க அவங்களுடைய ஃபேட் வந்து 20%க்கும் கம்மியாக இருக்க வேண்டும். அவங்க வந்து ஒரு பெண்ணாக இருந்தாக்க அவங்களுக்கு வந்து 25%க்கும் கம்மியாகத்தான் அந்த ஃபேட் அப்படிங்கிறது இருக்கணும். அந்த இந்த பர்சன்டேஜை வந்து எப்படி அப்படின்னு சொன்ன மசில் மாஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்க, நம்மளுடைய உடல் மொத்தமான எடையில மசில் வந்து weight of the body is made of it means that what percentage of the total weight of the body is made of? The total weight of the body, in that how much is the muscle? That is the muscle weight. Okay, not with the fat, only with the muscles. Yeah. Okay sir. நம்ம வந்து உடல் பருமன் அப்படிங்கிறது எதை வச்சு நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய மசில்ஸோட ரேஷியோ, அது வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புல எடையோட இருக்கு அப்படின்னு அந்த எடையத்தான் நம்ம உடல் எடையா நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த ஃபேட்டோட எடைங்கிறது வந்து கண்டிப்பா அதிகப்படியான எடை தான். எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் சார், இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 45% ஒரு ஆரோக்கியமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆணோ அல்லது ஒரு
ஒரு ஆரோக்கியமான பெண்ணோ No, no, no. ஆணா Actually, இருந்தாக்க 45% அவங்க மசில் வாட் சார் no, what I said here is the ratio of muscle, the for SMR, men it skeletal should be muscle ratio. 45, men it should be 45, for Yeah. women it should be 36. Yes. Am I right? Yes, yes, yes. ஓகே சார். இது ஆணாக இருந்தாக்க ஒரு ஆரோக்கியமான ஆணாக இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய மசில்ஸோட வெயிட் அப்படிங்கிறது 45% இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி பெண்களுக்கு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்க அவங்களுக்கு ஒரு 36% அவங்களுடைய மசில்ஸ் வெயிட் இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்கு. எஸ் சார். Yeah, now this is what is required. But the problem is most of the people don't have this. So in place of muscle we have got fat, and in place of fat we have got muscle. And this mismatch is the big problem. எஸ் சார், எஸ் சார். ஆக்சுவலா இந்த மாதிரியான ஒரு அளவுல இருக்கிறது தான் ஆரோக்கியமான இருக்கிறது. நாம வந்து ஆனா என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா மசில்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஃபேட்டும், ஃபேட் இருக்க வேண்டிய அளவுக்கு மசில்ஸுமா மாறி இருந்துடுறதுனாலதான் நம்மளுக்கு நிறைய ஆரோக்கிய கேடுகள்லாம் வந்துடுறது. எஸ் சார். Yes. Now why are muscles important? And we have been talking about muscles for every presentation. We have got the this thing we're talking about and about. We need muscles for a daily body movements. Everything what you do is just because of muscles. And another criterion for body fitness is the metabolic syndrome. That if you are tope, what is that we call now? That tope is more, then you are absolutely unhealthy and unfit. And that you don't have tope, then you are absolutely fit and healthy. Yes, ma'am. முக்கியமா வந்து எதனால மசில்ஸ் நம்மளுக்கு முக்கியமான தேவை அப்படிங்கிறது அடிக்கடி கேட்கறது. நம்மளுக்கு வந்து நம்முடைய ரெகுலரான அன்றாடம் செய்யக்கூடிய எந்த வேலைகளா இருந்தாலும் அந்த வேலைகளை நல்லபடியா செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு மசில்ஸ் தான் ரொம்ப உறுதுணையா இருக்கு. ஒரு இந்த பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு பாடி ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தணும் அப்படின்னா முக்கியமா இந்த தொப்பை அப்படிங்கிறது இருந்ததுனாக்கா அவங்களோட மெட்டாபாலிக் வந்து சிண்ட்ரம் கரெக்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். கரெக்டா இல்ல, அது அவங்களோட தொப்பையே இல்லாம அவங்களோட உடல் சீராக சரியான அளவுல இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பாடி, அவங்க உடம்பு அளவா ஃபிட்டா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். எஸ் சார். Look at this. Attractive, horrible, na? The thing which should go up is going down, and the things which should come down is going up. That means the bunion is going up, the pant is coming down. It should not be that. So visceral fat is the most dangerous thing to have. So this can be shown only when you are scanning a person. And the visceral fat is the body fat inside the abdomen. That is inside the abdomen, between muscles and the organs. And this will create a big problem to our body if it continuously increases, because the fat is going to deposit on the body organs and the functionality of the organ will go off. Yes, ma'am. Yes, sir. இந்த விசரல் இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறீங்க, இந்த மனிதர் இவருடைய பேண்ட் வந்து இருக்க வேண்டிய இடத்துல பேண்ட் இல்ல, அவர் இறங்கி போயிருக்கு. அவருடைய பனியன் கரெக்டா அந்த உடம்புல ஃபிட் ஆகாம அது மேல ஏறி இருக்கு. ஏன்னா அவருடைய தொப்பை அந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் அவருக்கு அந்த பிரச்சனை. அது ஏன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த விசரல் ஃபேட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் இருக்கிறது ரொம்ப மோசமான ஃபேட் நம்ம உடம்புல. அது வந்து நம்முடைய அடி வயிற்றின் உள்பக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஃபேட். அது அந்த ஃபேட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் கூட சரியானபடிக்கு அதோட இயக்கத்தை சரியானபடிக்கு செய்ய விடாம அது வந்து தடங்கல் பண்ணக்கூடிய ஒரு மோசமான ஃபேட் ஆகும். அந்த விசரல் ஃபேட் கம்ப்ளீட்டா இல்லாம போறது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய உடல் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு அடையாளம். எஸ் சார். Yes, now there are two types of fats, I can say. The first thing is the subcutaneous fat, as I told you, which comes under the skin and under the muscle. This is the muscle. Inside that, the fat which is there is called subcutaneous fat. That's not dangerous. But the muscle which is there between the organ and the muscles, this one is the dangerous one. That is what we were talking about. If that is there, it will definitely cause big problems for liver, pancreas, intestine, stomach. All those inner part will be damaged. Yes, ma'am. நம்ம ஃபேட் வந்து ஒரு 3 வகையா அதுல இருக்கு. அப்டமன் மசில்ஸ், அப்புறம் வந்து 2 வகையான ஃபேட். அது வந்து சார் ஐ ரைட் 2 டைப்ஸ் சார்? Yes, 2 types. அந்த 2 டைப் ஆஃப் ஃபேட்ஸ் நம்ம சொல்றோம். அந்த அப்டமன் மசில்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேட் வந்து அவ்வளவு கெடுதல் கிடையாது. பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து
subcutaneous fat. Am I right? Subcutaneous means under the skin. அண்டர் த ஸ்கின். அது இம்மீடியட்டா நம்முடைய உடல் தோல் இருக்கு இல்லையா, தோலுக்கு உள்புறமா இம்மீடியட்டா இருக்கக்கூடிய அந்த சேரக்கூடிய அந்த கொழுப்பை தான் அந்த மாதிரி சொல்றோம். அது வந்து அவ்வளவு கெடுதல் கிடையாது. ஆனா உள்புறமாக இருக்கக்கூடிய அந்த விசரல் ஃபேட் இருக்கு இல்லையா, அந்த அதாவது தோலுக்கும் நம்முடைய ஆர்கன்ஸுக்கும் இட் இஸ் இன் பிட்வீன் ஸ்கின் அண்ட் ஆர்கன்ஸ். Am I right? No, it is between the abdomen muscles and the organs. அது வந்து நம்மளுடைய அப்டமன் மசில்ஸ் நம்ம வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த தசை பகுதிக்கும் நம்மளுடைய ஆர்கன்ஸ்க்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஃபேட்டை தான் விசரல் ஃபேட்னு சொல்றோம். அந்த ஃபேட்டு தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப மோசமான ஃபேட். ஏன்னா அது நம்மளுடைய ஆர்கன்ஸோட ஒரு இயக்கங்களையே அது ரொம்ப தடங்கல் பண்றது. முக்கியமா சொன்னோம்னாக்க நம்ம முக்கியமான ஆர்கன்ஸா இருக்கக்கூடிய உடம்புல ரொம்ப முக்கியமான ஆர்கன்ஸான லிவர், கல்லீரல், பேங்க்ரியாஸ், அப்புறம் அந்த இன்டெஸ்டைன், இதெல்லாம் இந்த சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த விசரல் ஃபேட் வந்து அதோட இயக்கத்தையே அந்த விசரல் ஃபேட் பண்ணுது. எஸ் சார். நெக்ஸ்ட். Now you can see how it is dangerous. Look at this. Here the deposition of fat has started. It has grown up here and it has gone over here. So from here to here, the life has become more dangerous and dangerous and dangerous. And this will lead a big health problem. For example, that will lead to diabetes, that will lead to heart disease, that will lead to joint pain. All these problems will come into play if this starts growing like anything. இந்த அடிவயிறு பருமனாறு அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளவு மோசமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்றதை நம்ம இதுல பார்க்கலாம். இந்த முதல் இடது ஓரமாக இருக்கக்கூடிய படத்துல ஆரம்பிச்சு அடுத்தது ஒண்ணு நம்ம வந்து அந்த அப்டமன்ல சேரக்கூடிய அந்த விசரல் ஃபேட் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிட்டே போகுது. இந்த கடைசியில இந்த வலது பக்கமா இருக்கக்கூடிய இந்த இமேஜ்ல விசரல் ஃபேட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இந்த மாதிரி சேரக்கூடிய அந்த அக்யூமுலேட் ஆகக்கூடிய அந்த எக்ஸசிவ் ஃபேட் வந்து நம்மளுடைய உடலுக்கு ஒரு மோசமான ஒரு ஹெல்த் ரிஸ்க் எல்லாம் அது கொடுத்துடுறது, ப்ராப்ளம் எல்லாம் கொடுத்துடுறது. பாத்தீங்கன்னாக்க நெக்ஸ்ட் சார், நெக்ஸ்ட் இமேஜ் ஹார்ட் சம்பந்தமான பிரச்சனையோ இல்லைன்னா நம்மளுக்கு டயபெட்டிக், அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் டிசீஸ், அப்புறம் ஜாயிண்ட் பெயின், இந்த மாதிரியான எத்தனையோ ஒரு மோசமான ஒரு விஷயங்களுக்குலாம் இதுதான் ஒரு அடிப்படையா இந்த விசரல் ஃபேட்டுங்கிறது வந்து ரொம்ப அதுக்கு முக்கியமான விஷயமா அமைஞ்சிடுறது. எஸ் சார். நெக்ஸ்ட். Okay. Now this all we have already said, you know, the joints and heart disease and diabetes we already said. And this will move. Okay, this is what. So we just have to reduce the fat stored in the body and not the muscle. Now look at this. The left side is a heavy fatty body, and what this person has done, she has just reduced the body fat. So the muscle has started looking, and how attractive it has become from this body to this body, and how healthy this has become from this body to this body. So this is what we are talking about. Reduce the fat as much as possible, increase the muscles as much as possible. And to help these, that's the reason why we say every day you need to take PVMF. So when you take PVMF, the new fat will not come and deposit it in your body. The new fat will not come. But the problem here is the new fat is not coming, it's okay. But we are already having a predisposed or preoccupied fat, which needs to be burned down. And that is what we are going now. Yes. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த பக்கம் இருக்கிற பெண்மணியோட இடுப்பு வந்து சதை பகுதி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. அதை அவங்க கம்ப்ளீட்டா குறைச்சப்புறம் அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த ரெண்டு படத்துலயும் பார்க்கும்போது அந்த பக்கம் ரைட் சைடுல இருக்கக்கூடிய அந்த கம்ப்ளீட்டா அந்த ஃபேட் எல்லாம் அந்த எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம சேரக்கூடிய அந்த ஃபேட்டை குறைச்ச உடனே அந்த இடுப்பு பகுதி வந்து பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம. நெக்ஸ்ட் சார். And this particular thing, you need to preserve the muscles, right? And this is what is happening. The fat is being removed, the muscles are preserved, and how healthy the person has become. Yes, ma'am. Sir, I'm not hearing you. Okay, what I said is you need to preserve your muscles and the way the bones also.
And if these two things are strong, you are the most healthiest person. And that is what we have done here. We have reduced the fat completely, and Yes, we sir. have got enough and more Yes, sir. muscles. So definitely we'll have strong bones too. That's the healthy thing. ஒரு ஆரோக்கியமான உடலுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா அந்த ஃபேட்டை மாத்திரம் குறைக்கிறது தான். ஃபேட் குறைஞ்சாலே அந்த உடல் அமைப்புங்கிறது ஆரோக்கியமாவும் அழகாகவும் அமைஞ்சிடுறது. ஆரோக்கியமான ஒரு அமைப்புக்கு மசில்ஸும் அந்த போனும் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. ஃபேட் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஃபேட் தான் நம்மளுடைய உடலுக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா அமையிறது. எஸ் சார். Yes. Now for that only we have come out with the first clinically certified product which reduces the fat and weight loss in a scientific method, and that is NutriCharge SNF. Total vegetarian and absolutely FSSI approved and clinically proven. Yes, ma'am. இது முதல் முறையாக நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கிற ஒரு அற்புதமான விஷயம் என்னன்னாக்கா SNF அப்படிங்கிறது. இது என்ன சயின்டிபிக் மெத்தட்ல இது நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஃபேட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டா குறைச்சிட்டு அதோட நம்மளுடைய வெயிட் லாஸுக்கு ஹெல்ப் பண்றது. இப்படி பண்றதுனால நம்மளுடைய மசில்ஸும் மற்ற இதுவும் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான அந்த கொழுப்பு சத்துங்கிறது கரைக்கப்படுகிறது. எஸ் சார். Yes. Now you can see that this comes like a pack like this, and you said that 15 sachets are there. So this packet is for 15 days. So this sachet contains what all? This contains green coffee bean extract, CLA, Garcinia cambogia, fiber, and plant-based protein. And you need to cut this sachet, put the powder in 1 glass of water or low-fat milk, mix it nicely, and in place of the dinner, you need to take it. That means this is a dinner replacement therapy. You should not take dinner when you are taking SNF. Yes, ma'am. Yes, sir. இதுல பாத்தீங்கன்னாக்க 15 சேஷே இருக்குது ஒரு பாக்ஸ்ல. அதுல ஒரு சேஷேல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க கிரீன் காஃபி பீனோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்குது. அதாவது நம்ம காபி கொட்டை நாம குடிக்கிற காபி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வறுத்த காபி கொட்டை. அது வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைதான் பச்சையா இருக்கக்கூடிய அந்த காஃபி கொட்டையில இருந்து எடுக்கப்பட்ட அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் அது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சார் CLA மீன்ஸ் வாட்? CLA is conjugated linolenic acid. Conjugated linolenic acid, which is a very good fat burner. இன்னொரு CLA அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேட் பர்னரும் அதுல கலந்து இருக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கார்சினியா கம்போஜியா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மூலிகையும் அதுல சேர்த்திருக்காங்க. அது வந்து நம்மளுடைய கொடும்புளி. ஓகே சார். கொடும்புளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் இதுல சேர்த்திருக்காங்க. அது வந்து நம்மளுடைய உடலோட கொழுப்பை குறைக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப உதவிகரமா இருக்கு. அப்புறம் அதுல ஃபைபரும் இருக்குது. மேற்கொண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா பிளான்ட் பேஸ்ட் புரோட்டீனும் இதுல சேர்த்திருக்காங்க. இவ்வளவு சத்துக்களும் நிறைஞ்சிருக்கு அந்த ஒரு பேக்கெட் ஒரு சேஷையை எடுத்து நீங்க வந்து ஸ்லிம் அந்த கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட அந்த பால்ல நீங்க கலந்து குடிக்கலாம். இல்லைன்னா தண்ணீர்ல கலந்து நீங்க குடிக்கலாம். ஒரு ஃபுல் கிளாஸ் ஆஃப் பால்லையோ தண்ணியிலையோ நீங்க அந்த ஒரு சேஷையை போட்டு நீங்க குடிக்கலாம். ஆனா முக்கியமான ஒரு விஷயம், அது உங்களுடைய டின்னருக்காக வேண்டியாதான் அதை எடுத்துக்கணும். டின்னர் நீங்க எடுத்துக்கிறதுக்கு பதிலா நீங்க இதுல ஒரு சேஷை எடுத்து ஒரு டம்ளர் மில்க்லயோ இல்ல ஒரு டம்ளர் தண்ணியிலயோ நீங்க கலந்து இதை நீங்க குடிச்சீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு டின்னர் எடுத்துட்டதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு சத்தெல்லாம் அதுல கிடைக்கும். அதோட உங்களுடைய உடல் பருமனை உங்களுடைய தேவையற்ற அந்த கொழுப்பை குறைக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் இதுல நிறைஞ்சிருக்கு. எஸ் சார். Now world class ingredients, as you know, we have already learned about this. We have got Svetol Naturex from America. We have brought this green coffee bean extract. We have brought the soy protein from DuPont from America. We have got fiber from Fibrosol Japan, and we have got this CLA conjugated linolenic acid from Germany. And all these 3 clinically proven fat burners to reduce pre-accumulated body fat. And that's what I said, that when you start taking PPMF, the new fat stops entering your body, and what fat is already there in your body that needs to be burnt out. So in the morning you need to take PPMF, and in the night, in place of the dinner, you need to take this SNF, which will reduce the fat which is already
accumulated in your body. So they are fat burners. Yes, ma'am. எஸ் சார். நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த டுபான் ஃப்ரம் அமெரிக்கான்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவங்க கொடுக்கக்கூடிய சோய் புரோட்டீன் இதுல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட்டால் நேச்சுராக்ஸ் அப்படின்னு அவங்க தயாரிக்கக்கூடிய இந்த கிரீன் காஃபி பீன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அங்கிருந்து நம்ம வாங்கிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஃபைபர் வந்து ஜப்பான்ல இருந்து வரவழைக்கப்படுகிறது. CLA அப்படிங்கிறது வந்து ஜெர்மனில இருந்து வரவழைக்கப்படுகிறது. இந்த மாதிரி உலகத்தரம் வாய்ந்த சத்துக்கள் எல்லாம் வரவழைக்கப்பட்டு இதோடைய சத்துக்களாக இதுல சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுல நம்ம முக்கியமா பாக்குறது என்னன்னாக்கா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த PVMF நம்ம ரெகுலரா எடுத்துட்டு வரும்பொழுது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே சேர்ந்து இனிமே அடிஷனலா ஃபேட் ஆகாம காப்பாற்றவும், ஏற்கனவே நம்ம உடம்புல சேர்ந்திருக்கிற அந்த ஃபேட் எல்லாம் கரைக்கிறதுக்காக வேண்டியும் நம்ம வந்து PVMF நம்ம எடுத்துட்டு வரோம். அதோட இரவுல நாம இந்த SNF நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது கம்ப்ளீட்டாக இது வந்து இதுல சேர்க்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கிளினிக்கலி ப்ரூவன் ஃபேட் பர்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது எல்லாமே இதுல சேர்க்கப்பட்டிருப்பதனால நம்மளுடைய பாடியில சேர்ந்திருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கொழுப்புகள் எல்லாம் அறவே நீக்கப்பட்டு நம்ம உடம்பு அழகாக அமைகிறது. எஸ் சார். Yes. Now green coffee bean extract, what actually do? All these three are there. Now green coffee bean decreases fat absorption in the intestine and burns the stored body fat. That means new fat is not allowed to come inside and the already deposited fat will be burnt off. Yes, ma'am. Yes, sir. The green coffee bean ஓட ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னாக்கா, இது வந்து நம்மளுடைய ஃபேட்டை வந்து குறைக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கு. அது எப்படின்னு சொன்னாக்க, ஏற்கனவே நம்ம உடம்புல சேகரிக்கப்பட்ட அந்த கொழுப்பை அது கரைக்கிறது மட்டும் இல்லாம மேற்கொண்டு நம்ம உடம்புல ஃபேட்டு சேராம பழைய கொழுப்புகளை கரைக்கக்கூடிய அந்த பழைய நம்ம இன்டெஸ்டைன்ல அப்சர்வ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய அந்த பழைய கொழுப்புகள் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா அதை பர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு சக்தி வந்து இந்த கிரீன் காஃபி பீன்ல இருக்கு. எஸ் சார். Next is with a diet that is fat free and has limited calories, 400 milligram of setol for 60 days can reduce weight by 5.7%. That means if you take fat free diet, a limited calorie diet, and take 400 milligrams setol daily for 60 days, your body weight will reduce by 5.7%. That means this 5.7% is the fat which has been reduced just in 60 days. இது எப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, இது ஒரு ரெகுலரா இந்த ஒரு டயட்டா நம்ம ஃபேட் ஃப்ரீ டயட்டா நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது இதுல ரொம்ப அளவான தேவையான அளவு தான் இதுல கேலரிஸ் இருக்கு. ஒரு 400 மில்லிகிராம் ஆஃப் ஸ்வெட்டால் இதுல இருக்கு. அதை வந்து நம்ம அந்த கிரீன் காஃபில இருந்து அதை ரெகுலரா ஒரு 60 நாள் நாம கண்டு நம்மளுடைய எடை வந்து நம்மளுடைய எடை குறைக்கப்படுகிறது. எஸ் சார். And this is coffee which is being added here is decaffeinated. So decaffeinated, so no caffeine. So there is no trouble in sleeping. You will get nice sleep. The less you sleep, the more fatty you become. So it is very, very important to see and understand that you all should sleep. All the people should sleep at least 8 hours, timely 8 hours. Not too late you go to sleep and not too late you get up. Early to bed, early to rise. That is what is required. And here, because of no caffeine, you will have a nice sleep. இந்த கிரீன் காஃபி பீன் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல இன்னும் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதுல இருந்து கேஃபைன் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த விஷயம் அதுல கிடையாது. ஏன்னா இது கிரீன் காஃபி பீன், அதனால இதுல அந்த கேஃபைன் கிடையாது. இதை நீங்க வந்து எடுத்துக்கிறதுனால இரவு தூக்கம் எந்த விதத்திலையும் பாதிக்கவே படாது. அதுக்கு பதிலா நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஆழ்ந்த நல்ல உறக்கம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சீக்கிரம் தூங்கி சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ரொம்ப லேட் நைட்டா தூங்குறத விட நம்ம இரவுல சீக்கிரமே உறங்க போயிட்டு அதிகாலையில நம்ம எழுந்துக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அற்புதமான நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான பழக்கம். அந்த மாதிரி நம்மளுடைய உடம்பு பழகிறதுக்கு இந்த கிரீன் காஃபி பீனோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் இதுக்கு ரொம்ப நம்மளுக்கு உதவிகரமா இருக்கும். எப்படி அப்படின்னு சொன்னாக்க, நம்ம நல்ல ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு நல்ல தூக்கம், ஒரு 8 hours நல்லபடியா நம்ம தூங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு காலையில எழுந்திருக்கும் பொழுது நம்ம நிச்சயமா சீக்கிரமாவும் எழுந்துப்போம், உற்சாகமாவும் எழுந்துப்போம். எஸ் சார். And it is clinically proven to reduce fat and BMI, that is body mass index. Both will be reduced
by green coffee bean extract and it is clinically proven. Yes, ma'am. இது நம்ம கிளினிக்கலாவும் இதை ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. எப்படின்னாக்க இது வந்து நம்மளுடைய கொழுப்பை மாத்திரம் இல்லாம பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் என்று சொல்ல BMI என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸையும் அது வந்து குறைக்கிறது. எஸ் சார். And it also helps in control of blood sugar, which has an important role in reducing fat. So if you have got blood sugar, the fat will also increase. So look at this. You need to control that blood sugar level, and green coffee bean do that. Yes, ma'am. நம்மளுடைய இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை அளவு வந்து கட்டுப்படுத்த வேண்டியது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நம்மளுடைய வெயிட் லாஸ் பண்றதுக்குள்ளான ஒரு அவசியமா இருக்கு. நம்ம உடம்புல உள்ள ஃபேட் குறையணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம ரத்தத்துல உள்ள சர்க்கரையின் அளவும் சரியானபடிக்கு இருக்கணும். அதை நல்லபடியாக கண்ட்ரோலா அளவா வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த கிரீன் காஃபி பீன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் நம்மளுக்கு ரொம்ப உதவிகரமா இருக்கு. எஸ் சார். Which is also known as tonalin, which is conjugated linolenic acid. You can see over there. It is a very bioactive element. So the moment you take it, this fat burner will enter your body and it will start cutting the fat. Yes, ma'am. Will you tell me again, sir? Ma'am, it is written over here. See, conjugated linolenic acid. CLA. Conjugated, okay, linolenic acid. Okay, sir. Okay. இப்ப CLA அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு ஒரு இன்கிரிடியன்ட் இதுல இருக்கு. இது டொனாலின் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது. இதை பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு தாவர இனத்தை சேர்ந்தது. இதுல இருக்கக்கூடியதுன்னா கான்ஜுகேட்டட் லினோலெனிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது இதுல இருக்கு. எஸ் சார். Yeah, so it is a very good fat burner. Burns the fat off. ஓகே சார். இந்த CLA அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய கொழுப்பை எரிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான சக்தி இந்த ஒரு தாவரத்துக்கு இருக்கிறது. எஸ் சார். And it also scientifically proven to reduce the number and size of the fat cells in the body. So if you take this, the size of the fat cells and the number of fat cells will reduce dramatically. Yes. மேற்கொண்டு இது சயின்டிபிக்காவும் இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. எப்படின்னாக்கா இந்த ஃபேட்டோட செல்ஸோட நம்பரை வந்து உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஃபேட் செல்ஸோட சைஸையும் அதோட அளவையும் நிறைய நம்பர்ஸ் குவான்டிட்டி இருக்குன்னா அதை குறைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தையும் இது ரொம்ப விரைவாக செய்கிறது. எஸ் சார். And it prevents fat cells from reabsorbing the body. Very important thing. The fat cells which are losing out will not be reabsorbed in the body to form another fatty cells. It will be totally discarded from the body. Yes, ma'am. Fat cells, அதாவது it prevents the fat cells not like that. Yes, am I right? Yes. Okay, sir. இது மேற்கொண்டு இது என்ன செய்யறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேட் செல்ஸ் எல்லாம் தேவையற்ற இதை இன்னும் திரும்ப உறிஞ்சு நம்ம உடம்ப பருமனாக்கக்கூடிய அந்த செயலை வந்து செய்யாம இருக்கிறதுக்கு அதை வந்து தடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த இந்த CLA வந்து செய்யறது. எஸ் சார். It helps in the development of lean muscle, and that's what we are saying, lean body mass. It helps in the development of lean body mass. So one of the best important thing which is being added over here. இந்த CLA டெனோலின் வந்து நம்ம ஃபேட்டை வந்து குறைப்பது மட்டும் இல்லாம இது நம்மளுடைய ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் இல்லையா லீன் பாடி மாஸ், அந்த லீன் மசில்ஸை டெவலப் பண்றதுக்கும் இது ரொம்ப உதவிகரமா இருக்கு. எஸ் சார். And it reduces the appetite. So when the appetite is reduced, because the fatty body will have more appetite. So if the appetite is reduced, you will not be taking food more, limited food you will be taking, and that is what is required here. Yes. இதுல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய பசி எடுக்கும் உணர்வை அடிக்கடி பசி எடுக்கும் இல்லையா, அது குறைஞ்சு போயிடும். இந்த குண்டா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி பசி எடுக்கும். பருமனா இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க பசி எடுக்கும் போதும் அவங்க சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க. அது திரும்ப அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் அவங்கள பருமனா ஆக்கிட்டு போகும். அந்த மாதிரியான ஒரு பசி உணர்வை அதை குறைச்சு உடம்ப நார்மலா நம்ம அப்பிடைட்டை சரியானபடிக்கு வச்சிருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அடிக்கடி சாப்பிடணுங்கிற எண்ணமும் வராது. நம்மளுடைய உடல் பருமனும் வந்து ஃபேட்டும் நம்ம உடம்புல ஜாஸ்தி ஆகாது. எஸ் சார். And now Garcinia cambogia, it reduces again the appetite, okay, as I said earlier. Now increases the energy expenditure and prevent the fat freezing. So the energy expenditure increases and prevents the fat freezing. So you will be absolutely fit and fine, and reduces the body fat formation process. All these things have been done by Garcinia cambogia. Yes, ma'am. கார்சினியா கம்போஜியா அப்படிங்கிற இன்னொரு இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்கிரிடியன்ட் என்ன பண்ணுன்னா
இது வந்து நம்மளுடைய இதேதான் பசி உணர்வை வந்து அது நார்மலா ஜாஸ்தியா இருக்கக்கூடிய அந்த பசி உணர்வு வந்து குறைச்சிடுறது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் சார், அது வந்து நம்ம எனர்ஜி சார், எனர்ஜி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மீன்ஸ் வாட் சார்? ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். The energy which is there in your body, na? Yeah. The more the energy is, the more it will be used, and when more it will be used, you will be absolutely fit, and it prevent the fat freezing. So fat freezing is there, that energy will not be used as such, isn't it? That's the reason why you feel very tired. Okay. Yes sir. அதாவது எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் எனர்ஜி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொல்றாங்க. எப்படின்னா நம்ம உடம்புல வந்து ஃபேட் வந்து நிறைய இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம எனர்ஜி வந்து நம்மளால செலவு பண்ணவே முடியாது. ஸோ அந்த ஃபேட்டை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுறதுனால, ஃப்ரீஸ் ஆகிறது, அது வந்து ஃபேட்டை ஃப்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அது செய்யறதுனால நம்ம உடம்புல எனர்ஜி நிறைய இருக்கு, நம்மளால எனர்ஜெட்டிக்கா செயல்பட முடியுது. நெக்ஸ்ட் சார். And reduces body fat formation process. இது வந்து நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பாடிய கொழுப்பை உருவாக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை வந்து அது செய்கிறது, அதை குறைக்க செய்கிறது. எஸ் சார். Yes. Now isolated soya protein, we know much about it. High quality protein derived from non-GMO soybean. So genetically it's not taken from a genetically modified soybean, it's taken from a natural soybean. Yes. இதுல சேர்க்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஐசோலேட்டட் சோய் புரோட்டீன், அதாவது நான் ஜிஎம்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது இயற்கையாகவே உருவாக்கப்பட்ட அந்த சோயா புரோட்டீன்ல இருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய புரோட்டீன் மட்டும் எடுக்கப்பட்டு இதுல நம்ம சேர்க்கப்பட்டு இருக்கிறது. எஸ் சார். And it helps in controlling hunger and providing satiety in food. So whatever little food you are taking, it will give you complete satiety, santrupti, right? And that's how it controls the hunger. மேற்கொண்டு இது வந்து நம்மளுக்கு அந்த பசி உணர்வை வந்து அது கரெக்டா அளவா வச்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம எவ்வளவு எந்த அளவு குறைவான அளவு உணவு எடுத்துனாலும் அது நம்மளுக்கு ஒரு உணவு எடுத்துன ஒரு திருப்தியை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துடுறது. எஸ் சார். And it also helps in improving the body muscle and texture. That means the bone will be improved, the muscle will be improved, and that we know that's the reason why we say you need to take PVMF, right? And anybody, or if you are giving anyone, or if anybody is using SNF, it is very sure that SNF should be given at the night in place of dinner, and in the morning the person should definitely take PVMF. Without PVMF, we are taking only SNF, there won't be any effect whatsoever. Okay sir. இந்த இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த ஐசோலேட்டட் சாய் புரோட்டீன் எப்படின்னாக்கா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த மசில்ஸோட ஒரு டெக்ஸ்சர் அதை வந்து ஸ்ட்ராங்கா ஆக்குறது. அது நம்மளோட உடம்ப வந்து மசில்ஸை ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. அதாவது நைட் எடுத்துட்டு காலையில பிவிஎம்எஃப் எடுத்துட்டு வரணும். நம்ம எஸ்என்எஃப் மாத்திரம் எடுத்துக்கிறோமே, காலையில பிவிஎம்எஃப் எடுத்துக்காம பலனா கொடுக்கக்கூடிய. Okay, and also it helps to reduce weight, fat, and waist circumference. That's the most important thing, and that's what isolated soy protein do. இந்த சோய் புரோட்டீன், அந்த புரோட்டீனை நம்ம இதுல இருக்கக்கூடிய புரோட்டீனை நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால இது வந்து நம்மளுடைய வெயிட்டை குறைச்சிட்டு ஃபேட்டையும் கம்மி பண்ணிட்டு நம்மளுடைய இடுப்பு சுற்றளவையும் அது குறைக்கிறது. எஸ் சார். Yes. Now there is another thing which is known as thermic effect, right? Thermic effect depends upon the composition of food, right? The more the proteinaceous food you take, the more it will be helping you. That means the BMR, when you scan the person, basal metabolic rate, the basal metabolic rate will increase if you consume proteinaceous food or if you take protein supplements. Otherwise, that BMR will come down. So when you scan a person and you find that BMR is absolutely low, the only thing you need to tell him, take twice a day protein powder. That's all. Yes, ma'am. I'm not able to catch you. Can you say it again, sir? PM? Something you said. The BMR, ma'am, you have done the scanning, no? You know about scanning, right? BMR is there. Oh, BMR. Okay. I'm not here. I cannot hear you properly. That's the problem. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yeah. I'll tell you one thing. I'll tell you one thing. See, what is thermic effect? It depends upon the, the composition of food, right? That means yes, each food has higher thermic effect
than fat or carbohydrates. So the more the thermic effect is there, the more the body will be perfect, right? So you need to take more proteinaceous food because that will improve the basal metabolic rate, energy level of your body. And if the BMR is less, if you scan a person and if you find the BMR is less, you only need to give him twice a day protein powder. That will definitely increase. So If the now it is very person clear. has more BMR, they will have. No, if the person has less BMR, you need to give him protein. The more the proteinaceous food you take, the more the thermic effect on your body. And the more the thermic effect on your body, the more energetic you will be. Simple. Okay. It's based on the thermic effect, you said. Yes, yes. It's because of protein, we will gain the thermic effect more and we will get more energy. Am I right? Yes. Okay, sir. Previous image, sir. இதுல வந்து வாட் தெர்மிக் எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதுல என்ன அப்படின்னா புரோட்டீனும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு உணவு இது. இதுல வந்து நம்மளுடைய புரோட்டீன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது அப்படின்னாக்கா நெக்ஸ்ட் சார் நம்மளோட புரோட்டீன் அளவு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு அந்த தெர்மிக் எஃபெக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அது வந்து நம்மளுக்கு அதோட எனர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு நிறைய கிடைக்கிறது. நம்மளுக்கு நிறைய எனர்ஜி கிடைக்கும் பொழுது ஆரோக்கியமும் நல்லா இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல புரோட்டீன் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கக்கூடிய ஒரு டயட் தான் இது. எப்படின்னாக்கா புரோட்டீன் 20-30%, அப்புறம் ஃபேட்டுங்கிறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அது வந்து -0 to 5%. இந்த மாதிரி ஒரு அளவுல இருக்கக்கூடியது வந்து எஸ் சார். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு புரோட்டீன் தான் ஜாஸ்தி இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டா இது இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அந்த தெர்மிக் எஃபெக்ட்ங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து ஃபேட்டை விட ஜாஸ்தியா கிடைக்கிறது. ஃபேட்டோ கார்போஹைட்ரேட்டோ விட தெர்மிக் எஃபெக்ட் ஜாஸ்தியா கிடைக்கும் பொழுது நம்மளுடைய உடல் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கு. எஸ் சார். No, now look at this. Very simple. Actually, I am not able to understand. That's why, sir. No, the problem is very simple. It is you need to have basal metabolic rate, BMR, isn't it? What is basal metabolic rate? Okay. Basal metabolic rate is the energy which you use when you are at rest. That means you all are now sitting and watching this program, right? But still the energy is being lost. The more energy will be lost by you and me because we are talking also, isn't it? Rest of the people are simply watching this and listening. So but still they are losing energy, and that energy is called basal metabolic rate. And if you want to increase that basal metabolic rate, you need to have more protein in your diet. You need to take protein supplements. The less the protein supplement, the less the basal metabolic rate. Is it clear? Oh, okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. So that is what it is being written over here. Protein intake promotes metabolism due to thermic effect. Simple. Okay, sir. Okay, sir. இப்ப சொன்ன மாதிரி இந்த நம்மளுடைய அடிப்படை இப்ப நம்ம எல்லாருமே இப்ப இந்த நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கேன், நீங்க எல்லாம் சார் பேசிட்டு இருக்க, நீங்க எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. இதுக்கு எந்த ஒரு செய்கையா இருந்தாலும் அதுக்கு அடிப்படையா நம்மளுக்கு பேசல் மெட்டாபாலிக் ரேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அடிப்படையான ஒரு எனர்ஜிங்கிறது நமக்கு தேவைப்படுறது. நம்ம சும்மாதான் உட்காந்து கேட்டுட்டு இருந்தா கூட அதுக்கும் ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படுறது. ஆனா இந்த எனர்ஜி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எவ்வளவுக்கு அதிகமாக புரோட்டீன் நம்ம உள்ள எடுத்துக்கிறோமோ இந்த ஒரு எனர்ஜி பிஎம்ஆர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த குறைவாகி கார்போஹைட்ரேட்டோ மற்ற ஒரு கொழுப்போ வரும்பொழுது அது வந்து புரோட்டீன் குறைவாயிடுச்சுன்னா இது ஜாஸ்தி ஆகும் பொழுது அந்த I think I am conveying in a proper way. Yeah, madam, there is now what's the problem is that the signal is very weak over there. Yes, sir. Sometimes your voice is absolutely breaking. That's the problem now. So for me also, sir, very low. Yeah, so what actually happens when I speak also, when you are out of range, you may not be clearly listening to me. And when you speak, the people may not be able to listen to you. That's the problem. Oh. Anyway, no problem. So basal metabolic rate, I thought everybody has understood it. We have been scanning for long, and the people must be looking at this basal metabolic rate. And if you find it is very low, then the energy level of the person is absolutely low and he will go weak. So we need to give him absolutely protein diet or protein supplement to increase this basal metabolic rate. And that is what actually do.
protein intake promotes metabolism due to thermic effect. It will burn the fat off. Okay. Yes, sir. Yeah. This already I have. Yes, I know. So look at this. It helps in burning more calories. Colleagues, this extra burden will be taken off. இதுல இருக்கக்கூடிய இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப தேவையற்ற அதிகப்படியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேட் அந்த கலோரிஸ் எல்லாம் இந்த புரோட்டீன் ரிச் புரோட்டீன் நம்ம எடுத்துக்கும் போது அதெல்லாம் வந்து எரிக்கப்படுகிறது. எஸ் சார். Yes. And eating protein rich gives more satisfaction. That is, you have eaten less, but it will give more satisfaction, more energy, more health. நம்ம வந்து புரோட்டீன் சத்து மிகுதியாக இருக்கக்கூடிய உணவுகள்லாம் நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு அந்த சாப்பிட்ட அந்த திருப்தியும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. எஸ் சார். Yes. And this is the trial done on 100 people, clinical proven study, which says that it is very, very absolutely best product to burn out your fat. And what are the clinical proven benefits? Number one, 4-inch reduction in waist circumferences in just 90 days. Safe for consumption and body fat reduction up to 7.6% within 60 days. Yes, ma'am. இது வந்து ரொம்ப கிளினிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஆதாரபூர்வமான ஒரு விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, நாம இது வந்து ஒரு 90 டேஸ் கண்டினியூஸா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய இடுப்பு சுற்றளவு 4 இன்ச்சு வரைக்கும் கண்டிப்பாக குறைகிறது. இது வந்து ஒரு 100 பேருக்கு நம்ம பார்த்து அவங்க கிட்டது கிடைச்ச இது ஒரு ஆராய்ச்சி முடிவு. இது இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, இதை வந்து குடிக்கிறது வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு உடலுக்கு ரொம்ப ஒரு ஆபத்து எதுவும் இல்லாம நம்மளுக்கு ரொம்ப சேஃபா ஆரோக்கியமா இருக்க பத்திரமா காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. இன்னொன்னு மூணாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேட் வந்து 7.6% வந்து கண்டிப்பாக குறைகிறது. எஸ் சார். Yes. So it is a scientific method of weighting, of losing the weight. It's not that unscientific. So what will have? Only the fat will be reduced and you will be maintaining the muscle and bone. Yes. Yes, sir. இது வந்து ஒரு சயின்டிபிக் மெத்தட்ல தான் நம்ம இந்த வந்து வெயிட்டை நம்ம வந்து குறைக்கிறோம். இது வந்து வெறும் ஃபேட்டை மட்டும்தான் குறைக்கிறது. ஃபேட்டை குறைச்சிட்டு நம்மளுடைய உடம்ப வந்து ஸ்லிம்மாவும் ஃபிட்டாவும் இருக்கிறதுக்கு இது உதவி புரிகிறது. எஸ் சார். Yes. And here what you need to have, you need to limit these products which you are taking. Fried things, butter, ghee, oil, and all these things should be limited, because if you take more, the more fat will have and more calorie will have. So that is again a big problem. So you reduce this and eat and take SNF and PVM. Yes, ma'am. Yes, sir. நாம வந்து இப்ப இதுல காமிச்சிருந்த ஒரு எண்ணெய்